सिलसिलावार जरिऊ न उसके ज़िलहज्जे वाले द्वेम तारीख दा और ज़िलहज्जा इस्लामी काल वाले आखिरी मैश दा और ज़िलहज्जा शरीयत के चलोर मैशते मुक़द्दस और बरकत वाले दी नो ज़िलहज्जा अगुई मैशतों के युवा मैश दा ज़िलहज्जे वाले इब्तिदाई लसरेज़े दा इंतहाई अहमियत और बरकत वाले दी ज़का कुरान मजीद के इरशाद बारी ताला दा वल फज्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम खुरी सहर मुंसबंदे वलयालिन अश्र और लस शपो बंदे सदा कसम खुरी वशफ़ वल वत्र और जोफ्त और ताक रेज़ी बंदे कसम खुरी ज़मा इज़्ज़तमंदो दी इब्तिदाई आयातों के मुफस्सिरीनों ढेर अक़वाल दी हुमुंग अक्सर उलमा और मशहूर अक़वाल ज़िक्र कऊ अक्सर उलमा वाले कम कौल दा वल फज्री दा सदा दीना दे गट अख्तर वाले सहर मुझ मुराद दा वलयालिन अश्र और दा ज़िलहज्जे वाले इब्तिदाई लसरेज़ बंदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम खुरी ज़मा इज़्ज़तमंदो का कसम न अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा लसरेज़े ज़िक्र करी हुए नो दा लसरेज़ो अहमियत और बरकत दे पारा दा हम कफ़ी व हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद ज़िलहज्जे वाले लसरेज़ो बंदे कसम खुड़लो नदी इब्तिदाई ज़िलहज्जे लसरेज़ो वाले अहमियत और बरकत तकद्दुस दानोर हम ज़ैद शो ज़मा इज़्ज़तमंदो फ़ज़ैल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न रिवायत दा मा मिन अय्यामिन अहब्बु इलल्लाह वला अअज़मु इंदल्लाह अल अमलु फ़ीहिन्ना मिन हाज़िहिल अय्याम अश्र ज़िलहज्जा ज़मा इज़्ज़तमंदो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाई दी हदीस के ज़िलहज्जे वाले इब्तिदाई लसरेज़ों के नेक अमल वाले अहमियत दा अल्लाह पो दरबार के डेर विचत शी नेक अमल वाले अहमियत बरकत और अज़मत सदा दा आम रेज़ों के दौर नवी तो सुमरा इब्तिदाई ज़िलहज्जे वाले लसरेज़ों के नेक अमल वाले बरकत तकद्दुस अहमियत ज़ैद शी नज़मा इज़्ज़तमंदो अमदी हदीस की हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई फ़ाक्सिरू फ़ीहिन्ना मिनत तस्बीह वत तहलील वत तकबीर वत तहमीद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई तासोदा ज़िलहज्जे वाले इब्तिदाई लसरीज़ों की फ़ाक्सिरूहुन्ना मिनत तस्बीह तासो तस्बीहात जीरिया वई सुब्हानल्लाहि या सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम दगा कलिमात वाले ज़िक्र कवई व तहलील औ ला इलाहा इल्लल्लाहु दी कलिमे वाले विर्द कवई ज़िक्र कवई व तकबीर अल्लाहु अकबर दी कलिमे वाले विर्द कवई व तहमीद औ अल्हम्दुलिल्लाह ज़मा इज़्ज़तमंदो दी हदीस के चलोर किस्म तस्बीहात ज़िक्र शु नुदी सुब्हानल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
नुदी की सदा दी रीज़ों की कसरत सर सड़े दी वाले एहतिमाम कई दुमरा पर रसी किताब उन्हों के लिखली शवी दी हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीबो बाजार ता सिर्फ और सिर्फ दी मकसद दे पारा बुतलू चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाले ज़िक्र ता खलक मुतवज्जी की नज़मा इज़्ज़त मंदो दी हदीस के द्वे खबरें बयान शुई अवल खबरा नेक आमाल कसरत सर कवल दिमेश्त की दासा डेर सवाबी विचद अमदरंगी तस्बीहात ज़िक्र अज़कार दिमेश्त की कवल दी हम अहमियत ज़ेद इब्न असाकिर मशहूर मुहद्दिस मुअर्रिख दीदा मामूल वो दिबो काल की सदा 20 दिन एतिकाफ कवलो अवल एतिकाफ रमज़ानुल मुबारक वाले आखिरी आशरे वाले एतिकाफ भी कवलो द्वेम एतिकाफ ज़िलहज्जे वाले इब्तिदाई रेज़ वाले सा एतिकाफ भी कबलो अमदरंगे सईद इब्न जुबैर शहीद रहमतुल्लाह अलैह मशहूर ताबीदा दिबोदा ज़िलहज्जी मेश्त के दुमरा नेका अमाल कसरत सर इख्तियार करू और दुमरा मुशक्क़त तकलीफ सर भी नेका अमाल कवलू उलमा लिखी सो बिल्कुल बेहाल अबुशो ज़मा इज़्ज़तमंदो इंतहाई कसरत सरा सड़े सदादी मेश्त के खुसूसन द इब्तिदाई लसरीज़ों के सड़े नेक आमाल सा इख्तियार की ज़का यो रिवायत की रसी मामिन अय्यामिन अहब्बु इलल्लाहि अन युतअब्बद लहु फीहा मिन अशर ज़िलहज्जा दे ज़िलहज्जी वाले इब्तिदाई लसरीज़ों की इबादत कवल दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इंतहाई महबूब अमल दी बल फजीलत हदीस की रसी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई वयातिलु सियाम कुल्लि यौमिन मिन्हा बिसियामि सना अशरा ज़िलहज्जा ज़िलहज्जी वाले एक तनो साय रोशी सतल यानी वी रोशी बंदिसा यो काल दे रोशो वाले सवाब मिलेगी अमदरंगी बहनो ज़िलहज्जी बंदे रोशा सतल दाद सदा दो कालों वाले सवाब मिलेगी ज़मा इज़्ज़तमंदो ज़िलहज्जी दाद वेम रीज़ दा नो कसरत सरा सड़े रोशी सती जगह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोहम दिमेश्ती के कसरत सरा रोशी सतले नो अवल दा सड़े रोशाओ सती जगह युवी रोशी फजीलत दासा यो काल रोशो बराबर सवाबिदा औशपो वाले फजीलत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई वक़ियाम कुल्लि लैलतिन मिन्हा बिक़ियामि लैलतिल क़द्र औशपी इबादत कवल दा लैलतुल क़द्र वने फजीलत लरी लका यो सड़े लैलतुल क़द्र की इबादत कई ज़िक्र अज़कार कई दुरूद शरीफ वाई कुरान मजीद तिलावत कई ज़मा इज़्ज़तमंदो दा ज़िलहज्जी वाले द्वे मरीज़ दा नो सड़े कसरत सर एहतिमाम चलू की तो शपे ज़िक्र अज़कार तिलावत कुरान तस्बीह कुरान मजीद वाले तिलावत और दुरूद शरीफ वाले सा एहतिमाम दिकई अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा फरमाई साहबाओं मेंस के दा खबर मशहूर हुआ तो ज़िलहज्जी वाले इब्तिदाई रीज़ वाले युवी रीज़ वाले फजीलत 1000 रीज़ों बंदे दी फजीलत दा और अरफा 9 अरफी वाले फजीलत दासा 10,000 रीज़ों में दी वाले फजीलत दा ज़मा इज़्ज़तमंदो रिवायातों की रसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अरफी बुरीज़ी दुमरा कसीर तादाद सर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम न खलक रिहा की
صدا کال کی بلی ریزی میں دمرا نہ رہ کیگی نو کسرت سرا سڑے صدا روشی ستی اوسا نیکو اعمال والے اہتمام کئی او بل پورا کال کی پینزہ روزی صدا ستل دا حرام دی پورا کال کی پینزہ روزی ستل دا صدا حرام دی اول پہلا ریز وڑو کی اختر والے پہلا ریز وڑو کی اختر والے او څلور ریزی دا استر اختر والے یعنی 10 11 12 13 ذی الحجہ دا څلور ریزی ستر اختر والے او یوا ریز دی وڑو کی اختر والے اولا ریز نو دا پینزہ ریزی دیسی دی چی دی کی روشا ستل دا حرام دی زکا حدیث کی رسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ایام و اکل و شرب دا ریزی صدا خوراک سکاک والے دی او اللہ رب العزت طرفنا مہمان نوازی والے دی نو دی ریزو کے سا بے روشا ستل دا سا مناسب ندا حرام دی او بقیہ دا دویمہ ریز دا سڑے کوشش کئی ریزی ذکر عبادت او روشائی وی او شپیت دا نفلو نہ کئی زما عزت مندو دا خو ذی الحجی والے مختصر فضائل شو زکا حدیث کی رسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی افضل ایام الدنیا ایام العشر تمامی دنیا والے بہترین ریزی دا ذی الحجی والے لس ریزی دی نو دا انتہائی اہمیت انتہائی تقدس او برکت والے ریزی شپی دی کسرت سرسا عبادات پکاری دی کی دین آباد کی قربانی زنور اخستو دا پارا یا قربانی زنور اخستو نمخ کی کم ہدایات کتابونو ذکر کری دی اغاوز ذکر کو اول ہدایت سڑے قربانی دا پارا زنور اخلی نو اول ہدایت دادا چی نیت سا صفا نیت بیندا واخلی دا قربانی اللہ او دا اللہ رضا دا پارا او اللہ رضا حصول دا پارا سا دا قربانی کی زکا بعضی وقت کی سڑے صدا گران زنور واخلی خدا صدا ریا کریوی مقصد سا اللہ رضا نوی نو بیسا سڑے گناہگار شی زکا قرآن مجید کی رسی الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا اللہ رب العزت فرمائی ليبلوكم أيكم أحسن عملا چی منگستاسو والے ازمائش امتحان خلی چی تاسو کے سوک بہترین عمل کئی مفسرین فرمائی امام راضی رحمت اللہ علیہ فرمائی سدی کے دوی بہتر عمل دا پارا دوی خبر شرط دی یوا دادا چی اغا عمل کی اخلاص وی اغا عمل اللہ رضا دا پاروی دویم خبر دادا چی اغا عمل سنت طریقے بندی وی شریعت طریقے بندی اغا عمل وشی نو دا صدا بے احسن و عملہ کے دغا عمل رزی دویم ہدایت دادا قربانی زنور اخستون مخ کی سڑے سا دا سوچ کی چی دا قربانی دا بو زان با دی بوجھ نہ گڑی زان با دی بو دا عمل بوجھ نہ گڑی زکا حدیث کی رسی دا بہترین عمل دا زکا دی زنور والے وینشوا نکنشو ویختیشو کان حسنات محضرات فی میزان یوم القیامہ چی دا بو اگا قربانی کا ان کی دا پارا میزان عدل کی نیک عمل نکل شوی زما عزت مندو قربانی بو بوجھ نہ گڑی
قربانی بوڅا خا رضامندی سره بوکه خوشحالی سره بوڅا کې. دریم هدایت دادا چې قربانی اخستلو نه مخکې سړی حلال مال باندې قربانی واخلی. ځکه حدیث کې رسی حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمائی لا تقبل صلاة بغیر طغور ولا صدقة من غلول. ځکه صدقه منصا بغیر دی او دسنا دا قابل قبول نه ده. همدارنګې صدقه دا چې حلال مال باندې وي دا صدا به الله رب العزت دربار کې مقبوله ده. نو زما عزت مندو حلال مال باندې سړی اهتمام کی قربانی د پاره زناور واخلي. څلورم هدایت قربانی زناور اخستو د پاره تو کله روان شي علماء کرام ذکر کوي چلتی چلتی دی شریعت والے احکام والے پاسداری کے زکات لیر کے روانی قربانی دا پارا خلی نو منز والے اہتمام بکے چی منز تانا خطا نشی. منز دانا خطا شو دا خواسم گناہ دا خدا گوڑا یو عبادت دا پارا روانی او بل عبادت تانا سا خرپیگی والے دا. ہم درنگی علماء کرام ذکر کئی قربانی زنور خستو دا پارا خطو روانی خو لیرے کے دی گانے لگولی دی لیرے کے تجھا غیبت کے والے یا سا لیرے کی علماء کرام ذکر کئی کلا تصویر زنور واخلی او تصویر نو باسی بے صدا فیس بک بندی ویر کی نو دا ہم سا دی لاپرواہینو نچا سڑے زانو ستی. شپیگم ادب علماء کرام دا ذکر کئی کلا زنور خستو دا پارا تو چی نو دی خبر اہتمام کا ضروری مسائل ازدا کا یاد صدا یو مستند مفتی والے نمبر زان سرا کا چکلا تا تسا مسئلہ پی خشین و آغین معلومات کے. اوام ادب دادا چکلا تو قربانی دا پارا زنور خلی چه ټول مرګري یو زنور کې غټ مال کې څوره ملګري شریک وي دوا کسان وي درې کسان وي څلور وي. ګورئ دا خبره یاد ستئ بعضې خلک وایي چې یاره په څلورو باندې قربانۍ نه کېږي. دا غلطه خبره ده قربانۍ کېږي دي باندې. نو څلور کسان وي چې هغو ولې پیله نه تعیین شوي وي چې یاره دا کسان دي پیله نه او څه دا هغوی ولې زړه ولې رضا هم وي. انم ادب علماء کرام ذکر کئی چی کلا تو ملی تسی زنور منڈی تسی نو کم ٹیم بسی متعدد احادیثوں کے رغلی دی سو ملی تسی نو دا سحر وقتی سڑے لاڈ شی دا برکت والے ٹیم دا گورئی سڑے ملی تسی وقتی لاڈ شی نو دا برکت والے ٹیم دا متعدد احادیثوں کے دا رغلی. لسم ادب دادا شکلا تو ملی تا روان شوی زنور خستو دا پارا سڑے دا دعا والے اہتمام کئی بسم اللہ اللہم انی اسألک من خیرها اللہم انی اسألک من خیر هذه السوق و خیر ما فیها. اے اللہ دی بازار والے تمامو خگڑ والے زو سوال کم وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ هَذِهِ السُّوقِ وَشَرِّ مَا فِيهَا. اے اللہ دی بازار کے څومره نقصانات دی دینه زو پناه غواړم. وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُصِيبَ فِيهَا يَمِينًا فَاجِرَةً أَوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً. اے اللہ زو دی کم پناه غواړم چې ملی تورا سیګم التا په دروغو باندې قسم وخورم دروغو باندې قسم وخورم یاد صدا دسی سوداو کم چی اگا سودے کے ماتا نقصان ہوئی. نو دا دعا بو اہتمام سر یہ چکلا تو زنور دے پار ملی تسینو دا دعا والے بو اہتمام کے. زما عزت مندو علماء کرام ذکر کئی کلا تو ملی تو رسیدے نو بے التا ملی کے بو دی دعا والے اہتمام کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو له الملك وله الحمد يحيي ويميت
بیدیه الخیر وهو علی کل شیء قدیر. نو ترمذی شریف کې دسی دا الفاظ نقل شوی دي. نو دا 10 لاکھ نیکیانې به درته ملویږي. او بل دولسم ادب دا ده چې کله تو زناور اخلي نو هغه وخت کې به زناور باندې لاس کی دي او دغه دعا ولې به اهتمام کې اللهم انی اسألک من خیرها و خیر ما جبلتها علیه. اے اللہ دی زناور فطرت ورے خیگڑی والے زو سوال کوم. واعوذ بک من شرها و شر ما جبلتها علیه. اے اللہ دی زناور نقصانات او فطرت کی کم نقصان دا شر دا اغیر نزو پناہ غوارم. نو دا دعا والے اہتمام بکے. علماء کرام دا ذکر کئی بل آداب 13 نمبر آداب دادا چی قربانی ملی تو انٹر شوی داخل شوی خودی خبر اہتمام بکے چی یوزے زناور بندی سا فیصلہ سودا چلو دا او تو صدا اغی والے سودا خرپے او تو اغینا زیدی پیسیو تا ورکے دا ہم نجائز دا یا چلو سرو کی دیدا قربانی زناور ماور کا بار روز ازو در کم نو دیسے دا کار سڑے نکئی. او بل دادا کرزی بند خلی یا کستونو کی زناور خلی یا وزن پہ اعتبار سر خلی دا صدا فتاوی عثمانیہ کے لکلی دا جائز دی. برحال دی خپل طریقہ دا بیان اندرنگی قربانی زناور څومره مراحل دی ملګری پسې کیدل دی یا پیسې چول دی بے زناور د پارا تلل دی یا خستل دی حتی کہ تر اخره پرې ذبح کول دی د ټولو مراحلو کې بتا دا سوچ وی چیرې دا قربانی عظیم الشان عبادت دا او دا الله رضا د پارا کوم عظیم الشان عبادت دا او دا قربانی ز صدا الله رضا د پارا کوم دا سوچ بودی وی. علماء کرامو دا ادب هم لیکلے قربانی دی پارا کم زناور دی واخستو نو دی پارا بو تو صحیح گاڑی والا انتظام کے صحیح گاڑی والا انتظام بو کی چی زناور طور کے تکلیف نوی تر دے پورے سے آخر تو ایک اور تسارا والے او صحیح طریقے سے رسا کس کی. بل ادب داری کرے دا علماء دے قربانی زناور نبو فیدہ نہ خلی. مثال کے طور پر شدی نشی استعمالو لیں وڑی نشی استعمالو لیں امدرنگی سپی داسا اخبالی فیدی کی نشی استعمالو لیں. ہاں کتابونو داری کلی صرف 3 صورتون دیسی دی چی اگا زناور والے زناور نا تو فیدہ خستے شی. اول صورت دادا چی اگا زناور تا کور کی سطل شیوی بیغین فیدہ خستے شی. دویم دادا چی تا ملی کی زناور واخستو خطا قربانی نیت نو کڑے بیدی ورم صدا دینام فیدہ خستے شی. دریم صورت دادا چی قربانی دی پارا تا زناور واخستلو خودی بندی تو صدا ٹولا خرچا گیا داو تو پخپلو پی سو روڑی بار نچری نو بیم صدا استعمالو لشی دی والے دینا فیدہ خستلے شی. ہاں کئیو زناور داسا بار خوراک کئی نو دینا بیسا شدی نشی استعمالو لے کتابونو دا طریقہ لکلی دی سو تینو بندی بہت صدا یخی و بہت آچھے او کدا نقصان کئی نو بیت صدا دغا مال دی والے شدی استعمالو لے شی خدا بو اغا سڑی تا ورکے چی اغی بندی زکاة کی گی اغا سڑی تا بدا شدی ورکے چی اغی بندی زکاة کی گی. یا ہم درنگی تا اخپلا شدید استعمال کری دی تا تا مسئلے پتہ نوا نو مثال کے طور پر 2 کلو 3 کلو تا استعمال کری دی نو دا 200 یا 300 روپی دا بو تو دیسی سڑی تا ویر کی چاگے میں زکاة کی گی. اسی سا دا 3 صورتوں دیسی دی سو قربانی والے مال نفیدہ خستلے شی. او بہتر دادا چی قربانی دا پارا سڑے صدا زناور دا لگ وقتی والی لگ پو ٹیم بندی واخلی نو دا خو اغا آداب دی چی قربانی دا پارا زناور خستونا مخ کی سا ضروری دی دا تقریباً بیان شو.
اوس کم زنورانو باندې قرباني کیږي او کمو باندې نه کیږي او کم دسي عیبونه دي چې شریعت کې رکاوټ جوړیږي قرباني کې. زما عزتمندو شریعت صرف 3 قسم ته زنوران ذکر کړی دي، 3 قسم ته زنوران چې هغوی باندې قرباني کیږي. اول قسم ګډیز به نروي او کمداوي دی باندې قرباني کیږي. دویم اوخان اوخ دا نروي او کمداوي دی باندې قرباني کیږي. او غوا نروي کمداوي دی باندې قرباني کیږي. مخو متعلق علماء کرامو دا صدا اجماع نقل کړی دا واجمعوا على ان حکم الجوامیس حکم البقرہ یا الجاموس ضرب من کبار البقرہ یا الجاموس بمنزلت البقرہ. مخشوا بینسا رو بینسا دا صدا دادی اغی جنس ندا غوا والے جنس ندا. نو دا صدا بہرحال 3 قسم تا زنوران شو او اته جوړې شوې. زکا گڑی والے جوڑا شوا، بزو والے جوڑا شوا، اوخانو والے جوڑا شوا، شپیک جوڑی شوی او مخی او غوی نرو مدا دی والے سا جوڑا شوا. نو دا صدا اته جوڑی شوی دی باندې سا قربانی کیږي. زما عزتمندو اکثر خلق تپوس کوي یا مذاق کی دا خبره کوي چې یاره چرګې باندې به قرباني وکړو. نو چرګې باندې دا مذاق هم دا خبره نه ده کول پکاري. کتابونه دا لیکي چرګې باندې قرباني نه کیږي، دی ولې صدقه کیږي. ځکه دی ولې مجوسینو سره مشابهت دی وجنه، کم آتش پرست دی دوی سره مشابهت دی وجنه دی ولې څا قرباني دا ناجایز ده. یا صدا خلق آس ذکر کوي نو دی باندې هم څا قرباني نه کیږي. ځکه د شریعت کم زنوران قرباني دپاره مختص کړي دي. دا حضور پاک صلی الله علیه وسلم بیان کړي، دا شریعت کې بیان شوي دي. دا بیان سماعی دا علماء کرام ذکر کوي حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه همدرنګې مدا اورېدلي دي. نو دوی قسمه زنورانو باندې قرباني کیږي. اوس هغه زنوران چې هغې باندې قرباني نه کیږي، خو دینه مخکې مونږ عیب متعلق چې زناور کې عیب روزي دی متعلق صدا احکامات ذکر کو. ګورئ اول خبره دا ذهن کې ستای دا یو قانون دا چې قرباني دی پاره دسې زناور بو مختص کې چاہیے کہ اس قسم تا عیب نوی، اس قسم تا عیب نوی دسې زناور بو مختص کې. اس عیب فقہائے کرامو 2 قسم تا عیب ذکر کریں. یو عیب قلیل دا معمولی غنے عیب دا کہ زناور کی موجود وی نو قربانی کیگی، او دی عیب قلیل تا عیب یسیر ہم ویلشی. یو اغا عیب چی اغا عیب تا کثیر عیب کثیر ویلشی، کلا دغا عیب کثیر زناور کی موجود وی نو بے اور باندې قربانی نکیگی. او دی عیب تا عیب فاحش ہم ویلشی. زما عزت مندو دی عیب متعلق فقہائی کرامو ډیر اقوال نقل کړي، خو صرف مونږ مفتابهی اقوال نقل کوو. عیب چشته ویلشی. ګوره یو زناور ولې منفعت فیدای ختم شوا یا جمال حسن خوبصورتی ختم شوا نو دا عیب ده. یا صدا دویمه خبره یو زناور ولې سالمیت روغ رمټی د زناور ولې دا ختم شوا نو دا عیب شو. دا صدا به عیب کې شمار کیږي. او ګورئ فتوا پدی دا سو عیب دا صدا درېمې حصې نه کم وي، درېمې حصې نه صدا کم وي نو دا صدا عیب کې به شمار کیږي.
عیب څه ده درېمې حصې نه چې کم وي درېمې حصې نه نو دا څه ده بے جایز ده داسې ځناور باندې قربانۍ او که درېمې حصې نه زید شو درېمه حصه یا درېمې حصې نه زید شو نو بیا هغې باندې قربانۍ نه کېږي اول جسم په اعتبار سره عیوب یو ځناور دومره کمزوری ده چې هغې هډوکو کې بالکل مزغه نشته نو دې باندې قربانۍ نه کېږي یا کمزوری ده خو هډوکو کې مغز شته فقهای کرام ذکر کوي بیا ورباندې قربانۍ کېږي یا یو ځناور باندې خرخ لګېدلی ده او که د خرخ ولې اثر دا څرمنې ته رسېدلی وي نو بیا خو ورباندې قربانۍ کېږي او که خرخ ولې اثر غوښې ته رسېدلی وي او دا ځناورې دومره کمزور کړی وي ډېر زیات یې کمزوری کړی وي بیا فقهای کرام ذکر کوي دې باندې قربانۍ نه کېږي همدارنګې یو ځناور ولې اخکری څه ده پیدایشي نشته یا اخکری شته دي خو پیدایشي وړې وړې اخکري دي یا څه ده اخکری شته خو پاسه نه ورباندې اخکرو باندې کم خول غونې وي هغه مات شو نو دا درو وړ صورتونو کې دې باندې قربانۍ کېږي ها یو صورت دا ده که دې ځناور ولې اخکرې دا څه ده بیخ نه مات شو دی ولې اثر دماغو ته ورسېدو بیا ورباندې قربانۍ نه کېږي بیا دې باندې قربانۍ نه کېږي همدارنګې یو ځناور ولې نظر دواړو سترګو باندې نظر نه لاګي یا یوې باندې نه لاګي یا څه ده یوې سترګې نظر یې درېیمه حصه یا درېیمې حصې نه زیات نظر یې کم ده دا درو وړو صورتونو کې دې باندې څه قربانۍ نه کېږي ها یو صورت دا ده چې یو ځناور ولې څه ده نظر کم ده خو درېیمې حصې نه کم بیا ورباندې قربانۍ کېږي خو اوس دا به څرنګې پته لاګي چې یاره دې ځناور ولې نظر کم ده فقهای کرامو دغه طریقه ذکر کړې ده د ځناور به اول ښه اوږې کې ښه اوږې به یې کې نو اول دی ولې کما سترګې خرابه دا به ته وتړې بیا به ته وخل لرې پرې واچې او که آز پرې دغه ځناور ځان شلی یعنی زور کوي نو بیا به څه هلته نشان وایي بیا به څه بله سترګه ورته وتړې نو هغې کوم ځای پرې ورته کتلی شي نو هلته به نشانو کې نو همدارنګې به څه د دواړو سترګو والے فاصلې والے ځان نسبت به تا ته معلوم شي همدارنګې یو ځناور ولې غوږونه څه ده وړه وړه دي یا څه پیدایشي نشته یا یو یې شته یو یې نشته دې باندې نه کېږي او که پیدایشي وړه وړه وي بیا ورباندې کېږي یا څه یو ځناور درېیمې حصې نه کم غوږې څه کټ د هغې باندې هم قربانۍ کېږي که زیات وي بیا نه کېږي بعضې ځناوران داسې وي اوږدو کې هغه ولې غوږونه یې کټ شوي وي د زانګیونه بعضې ځناوران داسې وي پلانو کې څه ده غوږونه کټ شوي وي بعضې ځناوران داسې وي هغو غوږونو کې څه سروي وي فقهای کرام ذکر کوي دې باندې قربانۍ کېږي خو بهتره دا نه ده چې وایي کې بهتره دا نه ده چې هغې باندې قربانۍ وکړي همدارنګې کم هم ځناور ولې پوزه دا کټ شوي وي دې باندې هم قربانۍ نه کېږي ها فقهاو دا مسله لیکلي سو بینیو ته چې هغې سره څه ده پیزې کې سروی وشلي دا بیا خیر د هغې باندې څه هېڅ فرق نه راځي خو څه پوزه یې بلکل کټ شوي وي بیا ورباندې څه قربانۍ نه کېږي ها بعضې ځناوران داسې وي چې غاښونه یې بلکل نه وي یا غاښونه یې ټول پرېوتې وي یا غاښونه یې ټول رژېدلي وي څو خوراک ورباندې هم نشي کولی بیا ورباندې هم قربانۍ نه کېږي ها فقهاو دا مسله لیکلي یو ځناور داسې ده چې غاښونه خو یې نشته خو خوراک کوی شي بیا ورباندې قربانۍ کېږي ځکه فقهای کرام ذکر کوي غاښونو ولې مقصد دا ده مقصد یې څه خوراک کول دي چې هغې باندې خوراک کولی شي نو بس بیا خو قربانۍ کېږي دا جایز ده
همدارنګې یو ځناور څه ده په خپې ګوډ ده نو هغې باندې بالکل نه کېږي، یا څه ده په یوې خپې ګوډ ده هغه خپا کېږه دي خو زور ورباندې نه کوي، بیم ورباندې نه کېږي. او که صرف چال چلن کې دغه ځناور ګوډ ښکاري نور څه خپې باندې زور هم وړي بیا ورباندې قربانۍ سا کېږي. همدارنګې هغه ځناور چې هغه خسي وي دی ولی 3 صورتونه علماء کرام ذکر کوي، یعنی خصیتین اردو کې ہوتا فوت او کپور ہوتا هم ویلی شي. دا څه دباو کړي وي یا څه کچل کړي وي یا څه کاٹ کر نکالنا، دا 3 قسم تا الفاظ رغلی دای څه وبسي بیا ورباندې هم صدا کېږي. یا پیدایشي خصیتینو کې یوه کمه وي بیا ورباندې هم څه کېږي، ځکه دا عیب نه ده. همدارنګې خنثی مشکل هغه ځناور چې هغې کې د نر ولې علامات هم وي او څه ده د مادې ولې علامات هم وي نو دی باندې هم قربانۍ نه کېږي. کتابونه دا ذکر کوي که علامات ورکې نر ولې زیات وي یا مادې ولې زیات وي بیا ورباندې څه کېږي. بهرحال دا هغه عیبونه شو، یا یو ځناور ولې ویښته کټ شوي دي نو هغې باندې هم څه قربانۍ کېږي. همدارنګې قربانۍ دپاره یو سړی څه وکیل جوړ کړي، یاره مونږ دپاره هم ځناور واخله. نو اوس ګورئ علماء کرام ذکر کوي چې تو څوک وکیل جوړی قربانۍ دپاره 2 خبرې به ته کې، یو دا د ځناور ولې صفت به ته بیانې څرنګې، دویم دا جنس به ته بیانې غټ مال کې نری مال کې کم تو خلی او څومره پیسو پورې خلی دا به ته بیانې. او دا که تو پیسې اخلي بعضې وخت کې یو کس ته وایه چې یاره ما ته ځناور واخله نو څه بیا پیسې اخلي ورکې، نو پیسې اخیستل دا څه جایز دي، دا خبره یاد ساتئ. خو دا به پهله نه متعین کې، پهله نه به ورته یې چې یاره زه به ورکې دومره پیسې اخلم، او که پهله نه دي نه وي متعین کړي بیا څه صحیح نه ده. همدارنګې اجتماعي قربانۍ هم دا څه شریعت کې جایز ده بلکې سہولت دپاره اکثر خلق کوي. خو ګورئ دې کې دغه مسله ده چې تو چا سره اجتماعي قربانۍ کې هغې باندې هغه انتظامیه هغه اداره قابل اعتماد وي او صدا ټول طریقې کار اجتماعي قربانۍ ولې شریعت اصول باندې بنا وي بیا څه جایز ده. دویم شرط ته دا ده چې اجتماعي قربانۍ کې خو صدا هغه صحیح انتظامیې دپاره پکار ده چې هغه ځناور کې دا کسان پهله نه متعین کی، یعنی پهله نه متعین کړي وي چې یاره دې ځناور کې دا کسان یې، یا پهله نه ملي تسی کسانو نه مې ولیکي چې دو دپاره دا واخله دو دپاره دا واخله. دریم شرط اجتماعي قربانۍ کې دا ده چې کم ځناور کم کسانو دپاره ذبح شو مغه ځناور ولې غوښه به هم دوی ته ورکوي، مغه ځناور ولې غوښه به هم دوی ته ورکوي. او څلورم شرط دا ده که پیسې زیاتي شوې نو آبو واپس ورکوي، پیسې زیاتي شي آبو بیا څه دا واپس ورکوي. हाँ که اجازت در کړی وي ادارې کې ولګوه انتظامیه کې ولګوه بیا څه جایز ده. او بله مسله دا ده بعضې وخت کې داسې کېږي یو کس بار ملک کې وي او څه د هغه بل کس داسې وي یاره ما دپاره قربانۍ وکړه. اکثر خلک د څومره مسافرین دي دوی دا طریقې کار وي چې خپله خو بار وي، خپله بار وي خو خپلې علاقې ته دا کالو کې چې یاره ما ولې قربانۍ هم ونیسم. نو اوس مسله دا ده چې د دوړو کسانو ولې څوک بار ده او څوک علاقې د دوړو کسانو ولې دوړو ځایانو ولې قربانۍ ریزي وي، چاهې چا تا ته اجازت دې کړی هلته دویمه وي درېیمه وي او تا علاقې کې پهله ریز ده بیا هم صحیح ده، او که داسې وي قربانۍ ریز هلته هم نشته بیا څه دي کې فرق ده. اوس که داسې وي تا ته چا اجازت در کړی
چیرې ما طرف نه قربانۍ تو کا هلته ریزې قربانۍ ولې ختم دي او دیزې اوس چلو شوې نو بیا څه ده بیا دې صورت کې دا قربانۍ نه کېږي. یا دا صورت تا ته چا اجازت درکړو یاره ما طرف نه قربانۍ وکړه تو هغې طرف نه قربانۍ کې هغې ولی ریزې ختمې دي او تا ولی ریزې شته دي نو بیا څه هغې طرف نه تا قربانۍ وکړه نو بیا څه دا صحیح ده دا څه بیا صحیح ده. او دا خبر هم یاد ساتئ ایصال ثواب د پاره قربانۍ کتابونه دالی کی نفلی یو سړی ایصال ثواب یعنی تو واجب قربانۍ یا نفل قربانۍ دا بل سړي پسې بخې ګورئ کتابونو دا لیکلي دا ټول کسان یادوي تمام انبیا تمام صحابه تمام ائمه مجتهدین محدثین مفسرین او صدا والدین او اساتذہ دا هم کتابونو لیکلي دی ول ډیر برکات اثرات دی اساتذہ او خپل عزیز او اقارب دا ور کې څه یاد ستین. اشرف علی تانوی صاحب دا فرمای ګورې دې مسلې ته سوچ کوي واجبات عمل یعنی یو شی تا باندې واجب ده خو استا باندې واجب ده خو به تو کې یا یو شی تا باندې څه فرض ده خو به استو کې واجب عمل او فرض عمل دا بل چا پسې بخل شي کنه شي بخله نو دې لپاره دا مسله ده. اشرف علی تانوی سے فرمائی بعض علماء جواز ورکي بعض علماء جواز نه ورکي خو بهتر ادا ده چې فرائض علیکم فرض تا بیندا دا ثواب بل چا پسې نه بخي واجبات به هم دعا کولو نشتا یعنی ګورې دی یو صورت دا واجب قربانی خودونی ولا دا خو تا باندې واجب وا تا ول وجوب خلاص شو ختم شو. اوس دای بهترین صورت دا لکه یو سړی بیل قربانی وس نه راسي ځان دې پاره بیلو کی مثال کے طور پر یو سړی وس راسي محبت عشق تقاضا ده چې حضور پاک طرف نام قربانی وکي کوز دې نه راسي نو دام بهترینه طریقه ده چې تو قربانی خپل واجبی قربانی وکا واجبی قربانی دی وکړه او دې پاره تازه ما خو خلاص شو شریعت کې توز بری شوي خدا دا چې کما غوخه تا ملاو شو نو دا ټول صحابه تابعین ائمه مجتهدین حضور پاک پسې اساتذہ والدینو پسې وبخه نګورئ څومره بهترین صورت سا شریعت مطهره مقرر کړي نو دا هم صورت باندې عمل کول شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. برحمتك